نحييكم سيداتي وسادتي من القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث يقيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مأدبة عشاء رسمية على شرف فخامة السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة فاليري تريرفيلر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك نصره الله. زيارة ستشكل انطلاقة جديدة لعلاقات تقليدية استثنائية بين المغرب وفرنسا، تؤكد الثوابت التي تقوم عليها الاستمرارية في هذه العلاقات والإرادة المشتركة للجانبين في تطويرها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والرياضة والاتصال. غنى الروابط القائمة بين البلدين مهد لنسج شراكة بين المغرب وفرنسا من أجل المستقبل ومن أجل علاقات متميزة في مجالات محورية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية خدمة للأجيال القادمة. وسيتم خلال مأدبة العشاء الرسمية تبادل الخطب بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند. وقد جسدت حفاوة الاستقبال الشعبي والرسمي الذي خصص لضيف المغرب الكبير هنا بالدار البيضاء، جسد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب وفرنسا وتطلعها المشترك لبلورة آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تربطهما في جميع المجالات والميادين. كما يجسد العدد الهام من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين بمناسبة الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس الفرنسي لبلادنا، جسدت الرغبة الأكيدة التي تحدو الجانبين من أجل الارتقاء بتعاونهما المشترك إلى مستويات أرحب وتفعيل شراكة استراتيجية قائمة على ركائز متينة وصلبة. يقيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هنا بالقصر الملكي بالدار البيضاء مأدبة عشاء رسمية على شرف فخامة السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة فاليري تريرفيلر. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بأصحاب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لاله سلمى والأميرة لاله مريم والأميرة لاله حسنة. تعاون مشترك وبناء يجمع
المغرب وفرنسا. المغرب بمكانته المتميزة ودوره الاستراتيجي على الصعيدين القاري والدولي. المغرب بإمكاناته وطاقاته وموقعه الجغرافي المتميز كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، بين الشمال والجنوب، مؤهل أكثر لتطوير هذه العلاقات وجلب المزيد من الاهتمام، خصوصا وأن زيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا تأتي في أعقاب اختتام زيارة جولة إفريقية لجلالة الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le Président de la République, Altesse Royale, Madame, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que je vous accueille, ainsi que les membres de l'importante délégation qui vous accompagne, et vous souhaite en mon nom et au nom du peuple marocain la bienvenue à Casablanca, cette métropole qui incarne, plus que toute autre ville du royaume, la formidable symbiose culturelle et humaine qui anime les liens solides qui unissent nos deux pays amis. Excellences, je suis heureux de recevoir en vous le président d'une grande nation, la France, à laquelle tous les Marocains manifestent des sentiments de profonde affection et de grande estime. La relation entre le Maroc et la France est sans conteste marquée du sceau de l'exception, se singularisant par la longue histoire qui nous est commune, par un maillage culturel et humain d'une rare densité. Elle est raffermie de jour en jour par des échanges économiques prometteurs. Confiante, sereine et toujours ouverte sur l'avenir, cette relation se particularise par la qualité d'une permanente et fructueuse concertation politique. Elle tire son originalité de l'engagement croissant de femmes et d'hommes de plus en plus déterminés. La contribution de ces animateurs, représentants du monde économique, des collectivités territoriales, de la société civile ou encore de nos communautés agissant dans les deux pays est précieuse et inestimable. Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à nos ressortissants respectivement installés en France et au Maroc, qui, par leur implication, leur dynamisme et leur talent créateur, contribuent au renforcement et à l'enrichissement de nos rapports. De plus, cette relation féconde se caractérise par la capacité des deux pays à constamment s'adapter à l'évolution de nos sociétés et de nos économies et à régulièrement renouveler les instruments de leur coopération. Monsieur le Président, je souhaite en cette occasion réitérer ma détermination à approfondir et développer encore davantage notre relation pour qu'elle soit au service d'un dessein maroco-français beaucoup plus ambitieux. Dans cette perspective, je formule le vœu de voir l'éducation et la formation se situer et s'inscrire d'une manière durable au cœur de notre partenariat comme fondement de la compétitivité et de l'innovation productrice d'emplois stables et comme support de développement des énergies renouvelables et de la nouvelle économie. Ce dessein et cette ambition au service de la jeunesse de nos deux pays valoriseront encore plus les extraordinaires complémentarités de nos économies et dynamiseront plus encore leur synergie. Ils feront éclore des opportunités qui nous sont mutuellement bénéfiques en termes d'échanges économiques, de marché et de partenariats public-privé. En conjuguant nos efforts, en exploitant mieux nos atouts respectifs dans des investissements partagés, nous réussirons ensemble à développer ce qui ne le sera pas si nous agissons seuls, chacun séparément. En identifiant de nouveaux créneaux de coproduction
à l'instar de ce que nous réalisons déjà dans les métiers mondiaux de l'automobile, de l'aéronautique et de l'agro-industrie, nous décèlerons et exploiterons des relais et des sources de croissance supplémentaires. Monsieur le Président, le Maroc et la France ont une vocation naturelle à être à l'avant-garde d'un partenariat prospectif entre les deux rives de la Méditerranée. Le Maroc, bénéficiant déjà depuis 2008 d'un statut avancé auprès de l'Union européenne, ambitionne de faire constamment mieux et constamment plus avec cet ensemble en concrétisant la conclusion d'accords nouveaux. Parallèlement, la construction d'un Maghreb stable et solidaire constitue toujours pour le Royaume du Maroc une priorité géostratégique fondamentale. Je suis à cet égard convaincu de l'émergence d'un nouvel ordre maghrébin, auquel nous aspirons depuis toujours. Permettra aux 5 pays maghrébins de développer en toute bonne foi les élans de solidarité, de complémentarité et d'intégration que recèle la région. Ainsi, l'initiative dite des 5+5 et la cohérence stratégique dont jouit la Méditerranée occidentale seront mieux capitalisées et exploitées en termes de proximité géographique et humaine, d'affinités diverses, de connectivité logistique et de boucles énergétiques. Le Maroc est, sur cette base, particulièrement déterminé à œuvrer de concert avec la France à l'émergence d'un pacte euro-méditerranéen nouveau, susceptible d'harmoniser dans le même élan démocratie, solidarité et prospérité. Dans ce contexte, le concept judicieux que vous proposez et défendez, portant sur la Méditerranée des projets, est mobilisateur et pertinent. Il saura initier, j'en suis persuadé, une nouvelle construction partenariale en Méditerranée, pragmatique et tangible. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc, qui n'a cessé d'agir pour un règlement juste et définitif du conflit du Proche-Orient, émet l'espoir que la communauté internationale puisse enfin donner une impulsion sérieuse au processus de paix palestino-israélien et mettre ainsi un terme à une occupation qui enflamme et envenime la région, confrontée depuis peu aux dures épreuves des transitions difficiles. Nous déplorons également dans ce contexte l'incapacité de la communauté internationale à mettre aussi fin à la tragédie humanitaire qui frappe les populations civiles en Syrie et son inaptitude à soutenir la coordination d'actions engagées par l'opposition sur le terrain et aujourd'hui dispersée, retardant par là même une nécessaire et indispensable transition politique dans ce pays. Nos deux nations nourrissent par ailleurs la même ambition sur le continent africain, riche de ses potentialités humaines, culturelles et naturelles. La même lucidité nous anime quant à la nécessité cruciale d'assurer les conditions de paix, de sécurité et de stabilité pour tous les pays africains. Ces conditions paraissent nécessaires à la consolidation de bases durables pour asseoir la démocratie, le progrès et le développement humain. Je réitère en cette occasion le soutien du Royaume du Maroc à l'action courageuse et déterminée de la France, qui permet aujourd'hui à un pays frère, le Mali, de restaurer son rôle de l'ensemble de son territoire, son contrôle de l'ensemble de son territoire et de préserver ses choix nationaux légitimes. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc poursuit et réalise avec foi et détermination son projet de société ouverte, entreprenante et fière de son histoire. Son socle, solide et fédérateur, permet au Maroc d'affermir un ordre institutionnel où se conjugue la solidarité avec tous et le respect de chacun. Un ordre institutionnel qui harmonise et associe les diversités et les particularismes territoriaux et culturels. C'est à cette aune-là que nous appréhendons le chantier de la régionalisation avancée et que nous saisissons toute la portée du plan d'autonomie proposé pour la région du Sahara, seule voie pour le règlement de ce différend régional qui continue d'hypothéquer malheureusement le devenir du Maghreb. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc est heureux de l'engagement constant à ses côtés de la France pour la réussite des différents projets fondamentaux qu'il entreprend et des divers chantiers structurants qu'il initie. Je suis convaincu que la visite d'État que vous effectuez au Maroc nous permettra de conforter et de raffermir les affinités multiples qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Sans aucun doute, notre partenariat n'en sera que davantage renforcé et enrichi dans toutes les sphères d'activité porteuses d'espoir et de convergence.
Au-delà de ces perspectives bilatérales prometteuses, notre ambition est grande pour que le Maroc et la France contribuent autour de la Méditerranée à l'élaboration de réponses innovantes et ingénieuses pour une nouvelle éthique dans les relations entre l'Afrique, le monde arabo-musulman et l'Europe. Cette éthique, qui privilégiera des valeurs d'entraide et de solidarité, favorisera le développement humain et durable. Elle transformera les disparités socio-économiques en autant d'atouts créateurs de richesses communes. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever en hommage à M. François Hollande, président de la République française, à l'amitié entre les peuples marocains et français et à l'inaltérable capital de confiance et d'estime mutuelle qui les a toujours unis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sire, Altesse, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur d'être reçu ici par vous, par votre famille, parce que c'est vous et parce que c'est le Maroc. La relation qui unit nos deux pays est unique. Elle se situe au-delà des alternances en France, des successions au Maroc, des variations politiques, au-delà même des personnalités. Le Maroc est étroitement lié à la France, à sa population, à son histoire, à sa langue. Et la France est unie au Maroc par 1000 liens humains, culturels, économiques. Nos deux pays partagent une richesse qui n'a pas de prix, celle de pouvoir regarder leur avenir avec la même confiance et sans avoir besoin de se retourner pour juger le passé. Et si nous avons à revenir vers l'histoire, et il le faut dans de grandes occasions, c'est pour ne jamais oublier que des soldats marocains sont venus combattre avec bravoure pour libérer la France lors des 2 conflits mondiaux du XXe siècle. C'est pour ne pas oublier que Mohamed V fut élevé compagnon de la libération par le général de Gaulle. Ce fut le seul chef d'État au monde à recevoir cet honneur. Nous célébrerons l'année prochaine, en France, les commémorations du 100e anniversaire du début de la guerre de 14, ainsi que le 70e anniversaire de la libération de la France. Et le Maroc sera un pays invité de choix pour ces cérémonies. Sire, ce qui nous rapproche aujourd'hui, ce sont nos populations, les Marocains de France comme les Français du Maroc. Marocains de France, si nombreux, Marocains et Français, Français issus de l'immigration, Marocains restant Marocains mais attachés à la France. Et la communauté française installée au Maroc, parfois depuis toujours, d'autres plus récemment, et que je rencontrais il y a quelques heures au lycée Lyautey. Oui, ces populations qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui s'échangent, voilà ce qui fait que nous sommes liés fraternellement aujourd'hui. Et que nous pouvons mettre cette amitié au service de l'économie de nos deux pays, mais aussi de la culture et du tourisme. Je suis venu vous dire une chose simple.
La France a confiance dans le Maroc. Votre pays dispose d'atouts considérables. Une population jeune, une stabilité qui ne verse jamais dans l'immobilisme et le respect d'une tradition qui n'entrave pas la marche vers la modernité. Votre pays, Majesté, est au confluent de la Méditerranée, du monde arabe et de l'Afrique. Position exceptionnelle. Peu de nations ont su construire un modèle qui assume si pleinement chacune des composantes de son identité, qu'elle soit arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani, ou encore, comme votre Constitution l'affirme, africaine, andalouse, hébraïque et méditerranéenne, tout à la fois, pour faire le Maroc. Peu d'États sur cette planète sont construits sur l'ouverture, la tolérance, le dialogue, comme l'est le Maroc. Peu de pays dans le monde arborent autant de richesses, celles de la géographie, ces grands espaces, des montagnes de l'Atlas jusqu'aux sables du désert. Richesse de l'histoire, avec un patrimoine exceptionnel de cités impériales, de l'architecture, avec les audaces des villes nouvelles que vous m'avez fait visiter sur une maquette pour le moment, mais c'est pour 20 ans et nous aurons l'occasion de revenir. Sire, vous avez fait le choix il y a une dizaine d'années, un choix audacieux, de lancer un vaste mouvement de réforme. Vous avez su répondre aux aspirations de votre peuple, qui, comme tous les peuples du monde, cherche la liberté, le progrès, la démocratie. Bien avant les printemps arabes, vous avez compris cette mutation. Le Maroc a décidé de changer dans le calme et la sérénité, et il y réussit. Je suis heureux que le Maroc et la France aient su nouer depuis des décennies un partenariat, vous l'avez dit, exceptionnel. J'entends poursuivre sur cette voie. Et d'ailleurs, des signes ont déjà marqué cette confiance. Vous êtes le premier chef d'État à avoir été reçu officiellement à l'Élysée au lendemain de mon élection. Et je n'oublie pas que votre premier voyage devenant roi du Maroc a été de venir en France. La rencontre de haut niveau qui a eu lieu en décembre dernier entre nos deux premiers ministres et des membres du gouvernement, c'était à Rabat. Cette rencontre a permis de définir de nouvelles priorités. Vous les avez rappelées. Elles concernent l'éducation, la formation, parce que nous sommes conscients, vous et moi, que c'est pour la jeunesse que nous devons agir. Mais vous avez aussi souhaité, comme nous, partager la production, faire en sorte que les investissements français au Maroc puissent être utiles au Maroc et à la France, créateurs d'emplois au Maroc et en France, ce que nous appelons la colocalisation. Vous avez également fait le choix, le nôtre va dans le même sens, du développement durable, c'est-à-dire de la préservation de la planète. Cette volonté de rendre l'économie et l'écologie compatibles. Voilà pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui avec des projets nombreux à faire valoir. Mais le Maroc et la France partagent également l'ambition de contribuer à un monde plus juste, plus pacifique, plus sûr, autour de la Méditerranée, mais également au Sahel, et vous l'avez également évoqué au Proche-Orient. Je vous sais gré, Majesté, pour le soutien que vous avez apporté dès le premier jour à l'intervention de la France au Mali au nom de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Je tiens à vous remercier tout particulièrement
pour les mots que vous avez prononcés au sommet islamique de Jeddah. Car le combat pour la liberté est universel. Les valeurs que nous défendons n'ont pas de frontières. Tous les pays demandent à être émancipés, protégés. Aucun n'entend être soumis, et encore moins à la menace terroriste. Ces valeurs-là nous rassemblent. Et c'est pourquoi nous menons aux Nations Unies, sur bien des sujets, des démarches communes. Vous avez parlé, à juste raison, de la situation tragique en Syrie. Et vous avez tenu à Marrakech une conférence des amis du peuple syrien qui faisait précisément suite à celle que nous avions organisée à Paris pour venir en soutien à l'opposition. Enfin, nos deux pays ont la responsabilité d'imaginer la Méditerranée des projets. Car la Méditerranée nous unit, elle ne nous sépare pas. Et nous devons donc nous mobiliser autour de cette belle idée. Belle idée qui suppose que le Maghreb lui-même fasse son unité. Je sais ce qui sépare. Et nous devons tout faire pour que, par la négociation, nous puissions trouver une issue à des conflits qui n'ont que trop duré. Je veux ici, m'adressant à tous, saluer au nom de la France tous ceux qui contribuent à la vitalité de la relation franco-marocaine. Sire, vous avez, depuis le début de votre règne, démontré un attachement constant au développement des liens entre nos deux pays. Je le dis devant vous et devant ceux qui sont ici, la France a la chance de pouvoir compter sur un ami tel que vous. Et c'est pour prolonger cette chance et pour célébrer cette amitié que je vous demande de lever votre verre en l'honneur de votre Majesté, de votre famille, en l'honneur du Maroc et en l'amitié indéfectible entre nos deux pays. تم تبادل الخطب بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند خلال مأدبة العشاء الرسمية التي يقيمها جلالة الملك حفظه الله على شرف الرئيس الفرنسي والسيدة فاليري تريرفيلر بالقصر الملكي بالدار البيضاء. نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء بحول الله.